Students, welcome back to Mini's Tutorials. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതോടെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് പെർമിസിബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 exceeds the annual rental value, there will be a loss to the loss from the house property. Then a loss from house property can be set off against income from any other house property. നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും any loss which remains unadjusted even after setting off with the other house property allowed to be set off out of other heads of income. ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ടും സ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് എ ബാലൻസ്, അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അതർ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. ദെൻ ദർ ഈസ് എ ബാലൻസ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ബാലൻസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ് ഫോർ 8 succeeding previous years and can be set off only from income from house property. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakhs വരെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ഓൺസ് എ ബിഗ് ഹൗസ്, ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ May 2019. 50% of the floor area is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees 3,200. However, this portion remained vacant for 1 month during 23-24. 25% of the floor area is used by the owner for the purpose of his profession, while the remaining 25% of the floor area is used for the purpose of his residence, that is self-occupied ആണ്. Other particulars of the house are as follows. Municipal value is given, standard rent, municipal tax, repairs, interest on capital borrowed. Compute the taxable income under the head house property for the assessment year 2024 to 25. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബികോം സ്റ്റുഡൻസിന് 20 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. 25% ഓണർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ ഓൺ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ആ ഐറ്റം നമ്മുടെ ഈ ഹെഡിൽ വരുന്നതല്ല, ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ്. Then 25% of the floor area is utilized for his residence, that is 1/4. അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ 1/4 പോർഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ഈസ് നിൽ. ഇവിടെ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 28,000 ആണ്, അതിൻ്റെ 1/4 നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പിന്നെ 50% ആണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ലെറ്റ് ഔട്ടിൽ മന്ത്ലി റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,200 ആണ്. പക്ഷേ however this portion remained vacant for 1 month. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ what is the actual rent received is the gross annual value. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. Computation of income from house property for the assessment year 2024 to 25. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ annual value of 1/4 portion being used for on business bracket you write not considered under this head.
Second one, next annual value, that is self-occupied. Annual value of 1/4 portion, self-occupied. Occupied nil. Annual value of the self-occupied house is nil. Then less interest on capital, interest on capital, interest on loan, that is 28,000 into 1/4, that is 7,000. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ -7,000. ഇനി തേർഡ് വൺ 50% ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ 32,000 ആണ്. 3,200 ആണ് പെർ മന്ത്. ദർ ഈസ് എ വേക്കൻസി. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 3,200 into 11, that is 35,200. Gross annual value less municipal tax. Less municipal tax. Municipal tax is 12,000. 12,000 into 50/100, that is 6,000. Thus the annual value becomes 29,200. That is the annual value. Annual value is 29,200. Then less standard deduction, that is the 30% of annual value. 30% of annual value, that is 29,200 into 30/100, that is equal to 8,760. Then interest on loan, less interest on loan. Interest on loan, ഇവിടെ ടോട്ടൽ 28,000 ആണ്. അപ്പോൾ 28,000 into 50%, that is 14,000. 28,000 into 1/2 or 50/100, we get 14,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് 22,760. 22,760. That is gross annual value, that is income from house property is income from house property is 6,440. 6,440. This what is the total income from house property? There is a loss. അപ്പോൾ loss from രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -7,000 plus 6,440, that is total income. Total income. Total income from house property equal to 560. That is the minus sign. Loss from house property. That is loss from house property. That is minus 560. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ BCom സ്റ്റുഡൻസിന് 20 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഓണർ ഒരു ഹൗസ്, ബിഗ് ഹൗസ്, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 50% ലെറ്റ് ഔട്ട്, 25% ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺ ബിസിനസ്, then 25% is used for self-occupied. ഓൺ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നോട്ട് കൺസിഡർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ്. അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലാണ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്.
സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസിന് ആനുവൽ വാല്യൂ നിൽ, ദെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. അങ്ങനെ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് -7,000. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 50%-ലെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് what is the actual rent received ആണ്. Thus the actual rent is 35,200. Then there is a deduction municipal tax. We get annual value. Then 30% of annual value. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get income from house property that is 6,440. Thus the total എന്താണ് ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി that is -560. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.